सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे प्रोग्राम पंजाब नाउ च तुहाडा स्वागत है। कल आखिरी गेड़ खत्म हो गया, मतलब तेलंगाना दे विच जिद्दां ही वोटिंग खत्म हुई 5 बजे तक का समा सी, उहदे तो बाद 5:30 तो बाद एग्जिट पोल्स आने शुरू हो गए। एग्जिट पोल्स दे नाल चर्चावां चल पईयां, कित्थे किहदी सरकार बन सकदी है, किहदी सरकार डिग सकदी है। ये कल दीयां चर्चावां तुसीं लगातार सुन रहे होवोगे। सरकारां दी तां चर्चा हुई, पर तुहानूं ये एहसास है कि कुछ इस चोण दे विच इदां दे लीडर हैगे ने जिहड़े जे जित भी गए तां हारे होए महसूस कर सकदे आ। यह बड़ा दिलचस्प पहलू आ इस सारे चोण प्रक्रिया दे विच। आपां उन्हां लीडर्स दा जिक्र भी करांगे ते हार क्यों रहे आ ओह, आपां इहदी भी चर्चा करनी आ। चोणां दे विच भावें जित जाणगे, पर पॉलिटिक्स जिहड़ी चलदी पई आ वो उन्होंने किहड़े पासे लैके जा रही है। इहदे तो इलावा जिक्र इस गल का भी करांगे कि केंद्र नाल एक नवां पंगा इस समय BSF के अधिकार खेतर नूं लैके चलदा पिया। पंजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा होया। BSF का अधिकार खेतर 15 किलोमीटर होना चाहिए बॉर्डर तो, लाइन ऑफ कंट्रोल तो, या 50 किलोमीटर होना चाहिए। चन्नी सरकार दे वेले तो यह रौला चलदा आ रहा और सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे दे उत्ते की कह रहा है, आपां इहदी भी चर्चा करनी आ। कमाल दी गल है ना कि कोई MLA अपनी सरकार नूं इह कहंदा होवे कि भाई तुसीं वादा कीता सी डिप्टी CM दलित बनाउण दा, ते मैं भी एक दलित हैगा आ ते बनाओ ते मेरे बारे भी चर्चा कर लिओ, कंडीशनस मैं भी पूरीआं करदा। ते दलित ही जे उहदे दरबार ते जांदे आ, उहदे दफ्तर जांदे ने, तां ओह कहंदे जी मुख्यमंत्री ने कहा कि सुननी नहीं, गल ही नहीं सुननी। हुण ये देवमान की इदां दी स्थिति जिहड़ी है जां ये टिप्पणियां जिहड़ियां निकल के आ रही ने, वो मुख्यमंत्री भगवंत मान लई मुसीबत बन सकदियां ने या इहदे पिछे पॉलिटिक्स किहड़ी है। जिक्र करांगे, जिक्र इस गल का भी करांगे कि पंजाब की भाजपा चिंतित है जो इस समय हालात बने हुए ने, और जिद्दां इहदे बंदे टुट टुट के वापस फिर कांग्रेस च जा रहे ने। हालात कोई बहुते सुखावे नहीं, चिंतन मंथन किया जा रहा। RSS के आगू भी पहुंच रहे कि समन्वय भाजपा च किवें बनाया जाए। तमाम नुकतियां दे उत्ते करांगे चर्चा। चर्चा करने लई मेरे नाल मौजूद रहेंगे सीनियर पत्रकार राजीव पास्कर जी। पास्कर साहब जी आए। बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर जी। पास्कर साहब, कल की चर्चा लगातार चली जाती है। मैं तो देर शाम 5:30 बजे जिद्दां ही फरोलना शुरू किया चैनल्स नूं, अखबारां जिहड़ियां वैबसाइट्स ने उन्होंने, ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਆ, ਦੂਜਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਹਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਿਹਰੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਕੱਦ ਵੱਡੇ ਆ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ जित के भी पता नहीं क्यों वो हारते नज़र आउणगे। हुण आपां सचिन पायलट की गल कर लेने। राजस्थान च पता नहीं किहदी सरकार बननी। राजस्थान च जे कांग्रेस भी जित गई ना, सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन पाउणगे, जिन्होंने लगातार मोर्चा खोली रखा अशोक गहलोत के खिलाफ। इसे राजस्थान च जे भाजपा की सरकार बन जाती है तो की वसुंधरा राजे जिन्होंने पहला पिछे पिछे रखा गया, उन्होंने पैरल मंत्रियों तक नूं उतार दिता गया सीगा कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मतलब जे नहीं बनाए जाते वो तो फिर जित के भी हार गए। इदां ही तुसीं टी सिंह देव की गल कर सकते हो, जिहड़े छत्तीसगढ़ दे विच सीगे मुख्यमंत्री बनने के दावेदार सी। पिछे जा थोड़ा समा पहला उप मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने, तो भूपेश बघेल होरी मुख्यमंत्री बन गए, कांग्रेस बनी। तो मध्य प्रदेश के विच शिवराज चौहान की गल कर सकते हो। मतलब इन्हां लीडरां लई चिंतावां तां नतीजे आउण तो बाद भी बणीਆਂ रहणीਆਂ। बिल्कुल जसवीर जी, तुसीं ठीक कह रहे हो कि इन्हां 4 सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, हालांकि 4 सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ BRS ਜਾਂ तेलंगाना भी लै रहे हैं, इन्हां 4 सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जित ਜਿਹੜੀ मर्जी पार्टी की होए पर लीडर हारिया होया महसूस करांगे। उस तो पहले ਅਸੀਂ, हालांकि साडे दर्शकों ने तकरीबन अज हुण तक सर्वे तकरीबन एग्जिट पोल दा देख ही लिया होया, पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इंटरस्टिंग पार्ट की हैगा और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जब 3 तरीक ਨੂੰ रिजल्ट आएंगे
ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘੂਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਰਵੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 140 ਤੋਂ 162 ਸੀਟਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਚਾਣਕਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 139 ਤੋਂ 163 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ 2 ਸਰਵੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਰਵੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 2 ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੋਗੇ ਜਾਂ 4 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 2 ਏਜੰਸੀਜ਼ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ 2 ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 4 ਏਜੰਸੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹੀ 4 ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵੇ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1-2 ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਰਵੇ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਫਾਈਟ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਵਿਨ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਮੰਨੀਏ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤਦ 2 ਦਿਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਜਦ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਧਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮਿਡਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 18 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 7 ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ 7 MP ਉਹ ਚੁਣਾਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਤੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਉਹਨਾਂ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਡੀਓ ਕਹਿ ਲਓ, 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉਹ ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ ਸਕੀਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਯਾਨੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈਗਾ ਭੋਪਾਲ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ 51% ਤੱਕ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਤ ਗਏ, ਔਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਮਲਨਾਥ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕੰਟੈਂਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਿਰਦਰਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਔਰ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਫੜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੰਸੋ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਔਰ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮਿਲੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ 18 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਰਦਲੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ 2, 4, 5, 7 ਸੀਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 18 ਨਿਰਦਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਤੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਿੰਨੀ ਟਾਈਟ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਉਹਨਾਂ ਅਗਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕਾਰਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਾਹਣਗੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਰਦਲੀय ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਜੋ ਬਣ ਸਕਦੇ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਰਦਲੀय ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਆਰਐਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬੀਆਰਐਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰਲੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀਆਰਐਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਆਰਐਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਜਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬੀਆਰਐਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੀਆਰਐਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੀਆਰਐਸ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਗੇਮ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਵੇਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਾਰਟਰਡ ਪਲੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾਤਾ ਆ, ਜਹਾਜ਼ ਖੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਵਾਂਗੂ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਨਸੀਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਖਬਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਛਪੀ ਹੈ ਪਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਟ ਖਾਈ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛਿਨ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਿਓ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਾਈਨਲ, ਨਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਿਓ ਕਿ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਨਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਫਲਾਣਾ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇੜਕਾ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਨਿੱਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। जिक्र बीएसएफ के अधिकार खेतर का बड़ा रौला पिया। चरणजीत सिंह चन्नी होरां दी सरकार सी, कहंदे जी केंद्र ने हुक्म देता बीएसएफ का दायरा हुण 15 किलोमीटर की थां 50 किलोमीटर का होएगा और पंजाब के लीडरां ने यह रौला पाया कि इहदा मतलब अद्धा पंजाब तो बीएसएफ के घेरे दे विच आ जाएगा जिन्ना को बॉर्डर इहनूं लगदा है, क्योंकि इधरों जम्मू कश्मीर का बॉर्डर हो गया, उधर हिमाचल पाकिस्तान के नाल जम्मू कश्मीर तो लगता जिहड़ा थोड़ा जा, फिर इधर फाजिलका, फिरोजपुर, अमृतसर, पठानकोट, ये सारा कुछ तो फिर बॉर्डर के नाल लगता है तो बीएसएफ इत्थे तैनात हैगी है। अद्धा पंजाब तो फिर उहदे घेरे च आ जाएगा। रौला बहुत पिया, मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। भास्कर साहब सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई हुई और उस सुनवाई दे विच गल इत्थों तक पहुंची कि
ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਹੋਏ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 3 ਮਹੀਨੇ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਅਗਰ BSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਥਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਨ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗੂੰਜਿਆ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਇਹ ਦਾਇਰਾ BSF ਦਾ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ਵਰਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏ SYL ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਐਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ BSF ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਔਰ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਚਾਂਸਲਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਏ, ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਗਵਰਨਰ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਚਾਂਸਲਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਚਾਂਸਲਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ? ਹਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ 5 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਇਲੀਗਲ ਸੀ। ਉਸ ਇਲੀਗਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੈਸ਼ਨ ਲੀਗਲ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਲੀਗਲ ਇਲੀਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ 4 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 4 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਰੇਤੀਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਦਲ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਲਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ
पैदा हो सकती है। हुण देखते हैं मामला किहड़े पासे नूं जांदा। चर्चा आपां देव मान होरां दी करनी है जिहड़े एक नवें विवाद दे विच घिरदे नज़र आ रहे हैं। निक्के जिन्ने विराम तो बाद ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। देव मान बड़े चर्चा च रहिंदे ने, कदी कदी विवादां दे विच भी आ जांदे आ। बंदा कहंदा सी मैं तां साइकिल ते जाया करांगा विधान सभा दे विच, एक दिन साइकिल ते आए भी, मुड़ के गड्डी भी झूठी। बड़ी चर्चा चली। चर्चा इस गल्लों भी रही कि दलित उप मुख मंत्री बनाउण दा बयान दे के देव मान ने अपने आप लई मुसीबत पैदा की। पार्टी ने किनारे जा ते करके रख दिता। किसी समागम च नहीं सद्या ते गुस्से होकर बह जांदे। वो चर्चा चाहुंदी गल। भास्कर साहब, दलितां दे हित दी गल करन वाला यही देव मान खबरां छपदियां ने कि पेंडू खेत मजदूर यूनीयन दे कुछ आगू, जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी ਉਹਦੇ कुछ आगू जाते हैं एक मंग पत्र देने लई कि आ मंग पत्र है साडा सरकार के प्रति साडियां मंगां नूं लैके। दफ्तर नाभे दे विच जिहड़ा देव मान दा कहंदे देव मान जी मंग पत्र नहीं लैंदे। पुछया जांदा लैणा क्यों नहीं, वो कहंदे सानूं मुख मंत्री दे सख्त निर्देश है मजदूर जथेबंदियां दा कोई मंग पत्र जिहड़ा वो नहीं लैणा। हुण नंबर एक तो जो वो ये कहते हैं कि मजदूर जथेबंदियां का मंग पत्र नहीं लेना, दलितां दे गल हक की गल करते हैं, उही रिजर्व सीट तो जितते हैं, तुसीं उन्हां लोकां दी नुमाइंदगी नहीं करनी, उन्हां दे मंग पत्र नहीं लेने तो लेने किहदे आ। नंबर 2, जो मुख मंत्री भगवंत मान का नाम लै लेंदे आ कि वो कोई वखरे तरीके की पॉलिटिक्स खेडते तो नहीं नज़र आ रहा। देखो हजे तक देव मान जिस करके चर्चा का विषय बने हुए सी उन्हां दा जिक्र तुसीं करके हटे हो। भावें ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक गल होर ऐड की जा सकती है भी जब हड़ां का दौर सीगा तद देव मान की की हुई कारगुजारी अक्सर सोशल मीडिया के उत्ते बड़ी हाईलाइट हो मिर्चा ते कच्छू कुमे बचाउंदे फिरदे सी। चलो यह तुसीं गल ते समझ गए सारी गल। और उही देव मान फिर चर्चा का एक केंद्र बने हुए ने जब वो पेंडू मजदूर यूनीयन उन्हां दा एक मैमोरेंडम इस करके नहीं लेंदे और उहदे विच तर्क कह देंदे ने कि मुख मंत्री ने सानू सख्त मना किया होया कि इन्हां दा मजदूरां दा किसी भी तरीके नाल तुसीं मंग पत्र ना लो। मैनूं ये लगता है कि पॉलिटिक्स दे विच इदां दा एग्जाम्पल मैं अज तक नहीं देखिया जब कोई MLA कह के कि मुख मंत्री ने सानू मना किया कि तुहाडे वर्गा कोई मैं तुहाडे वर्गे लोकां दा कोई मैमोरेंडम नहीं लेना, वो मंशा तो उसी टाइम क्लीयर हो जाती है। वो सारा मुख मंत्री नूं एंटी दलित कहण तो अलावा वो सब कुछ कह जाते हैं जिहड़ी चीज़ां मुख मंत्री या सरकार दे विपक्ष च जाती है या कोई विपक्ष का MLA या लीडर जब इदां दी गल करदा तो समझ आंदा कि अपनी ही पार्टी का MLA मुख मंत्री का नाम लैके उस मजदूरां दे डेलीगेशन नूं यह कहंदा है उत्थे हथापाई तक दी नौबत आ जाती है। ना केवल वो मैमोरेंडम लैण तो मना करते हैं बल्कि उत्थे धक्का मुक्की भी हुंदी है। गालों गाली हो जाते हैं भास्कर साहब, गालां तक एक दूजे नूं कढ़ियां जांदियां, उत्थे वो आगू कहंदे आ कि गालां कढ़ियां। बिल्कुल। और जिस तरीके नाल तुसीं ये देखो कि एक दलित MLA दलितां नूं यह कह रहा होए कि मैनूं मुख मंत्री ने मना किया कि तुहाडे तो कोई मैमोरेंडम नहीं लेना, इहदा ते सीधा सीधा मतलब निकलदा वो चीस वो दर्द हजे निकलिया नहीं। भावें उन्हां नूं सूबे दे या सिटी जिले दे एक कार्यक्रम दे विच नहीं बुलाए जाण तो बाद जिस तरीके नाल जोड़ा माजरा उन्होंने बार बार आवाज़ां लाई सी उन्होंने, पर वो उत्ते नहीं गए सीगे, वो सारी गल हुण अगे वधदी हुई नज़र आ रही है। और आ जिहड़ा नवा तीर छेड़िया है वो भी देव मान उन्होंने कि मुख मंत्री ने मैनूं मना किया है कि तुहाडे तो आपां मैमोरेंडम नहीं लेना। वो मुख मंत्री नूं बदनाम कर रहे या खुद बदनाम हो रहे हैं। हाथापाई की नौबत अपने ही वर्ग के लोगों के नाल जदों करते हुए नज़र आते हैं, किसी ना किसी जगह इनडायरैक्टली वो सरकार नूं नुकसान पहुँचाने की एक कोशिश कर रहे हैं। हुण कितना को नुकसान भगवंत मान उन्हों का होया यह तो नहीं पता नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में देव मान का कितना को नुकसान हो सकता है उसका अंदाजा तुसीं इह सारी एपीसोड दे विचों ला सकते हो। एक चीज़ होर भास्कर साहब इहदे विच हो सकता है वो इस गल की खुंदक कढ़ते होणगे कि जे मैं इन्हां प्रदर्शनकारियों नाल इस तरीके नाल पंगा लेना, देव मान नूं थोड़ी पुछना, उन्होंने सरकार नूं कहना कि भाजी तुसीं तुहाडी सरकार बनाई आ, मंग पत्र किहनूं दईए, कांग्रेस वालिआं नूं, MLA तुहाडा जित्तिआ सी तुहानूं ही देना, होर किहनूं दईए। ते वो बदनामी आम आदमी पार्टी की सरकार की होएगी, मुख मंत्री भगवंत मान की होएगी। ये पॉलिटिक्स हो सकती है। पर एक चीज़ ये भी तो देखा जा सकता इनू इस एंगल तो कि मुख मंत्री भगवंत मान जो ਵੱਖ-ਵੱਖ जथेबंदियों मिलण का समा नहीं देंदे, मिलण का समा दे के तय मीटिंग समय सिर होंदी नहीं, जां वो आउंदे नहीं आ,
ਈਵਨ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਲਟਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਪੈਟਰਨ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮਾਨ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਖਰਬੂਜਾ ਛੁਰੀ ਤੇ ਗਿਰੇ ਜਾਂ ਛੁਰੀ ਖਰਬੂਜੇ ਤੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਦੇਵਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਵਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰੀਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਲਾਈਨਸ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀ ਕੁ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ? ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਓ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜੋ, ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖਰਬੂਜੇ ਛੁਰੀ ਵਾਲੇ ਗੇਮ ਨਾ ਖੇਡੋ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਧਣਗੀਆਂ? ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੁਕਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੇਵਮਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।